پاکستان کی تباہی کا یہ حال ہے کہ بنوں خیبر پختونخوا میں ایک پروفیسر یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا ڈاروین کی تھیوری پہ، کہ ڈاروین کی تھیوری آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس سے پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنا. ڈاروین کی تھیوری پہ لیکچر دے رہا تھا. پروفیسر کو پورے علاقے کے لوگوں نے آ کے پکڑ لیا اور اس کو مارنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے. خبر آئی اور بڑی ہی عجیب و غریب سی خبر یہ سر، ایک پروفیسر شیر علی ہیں، بایولوجی پڑھاتے ہیں وہ، اور انہوں نے ایوولوشن کی جو تھیری ہے ڈاروین کی، وہ اس کے اوپر بات کی، اور اس کے علاوہ خواتین کے حقوق پہ بات کی. تو ملا جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو اپولوجائز کرنا پڑا اس کے اوپر، باقاعدہ لکھ کر حلفیہ. سر یہ کیا ہے؟ یعنی اب اگر کوئی ایسی بات بھی کرے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو اس کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیا جائے گا پاکستان میں. ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، یہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اپنے بچوں کو بایولوجی پڑھاتے ہیں، جو سائنس کے حساب سے جو مطابقت رکھتی ہے جو بات وہ پڑھاتے ہیں. تو ایک کمال کی گھٹنا پاکستان میں گھٹی ہے، جس کے کارن سے پاکستان میں جو سائنس ہے اور وہ کتنے اونچائی پر ہے اور اس کی کیا پہچان ہے وہ اب لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اس خبر کے بعد آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں جو وگیان کا حال ہے وہ کہیں بھی کسی ملک میں کسی دیش میں نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جس کے کارن سے پاکستان کا وگیان اس دیش دنیا میں جتنے بھی وگیان ہے اس سے الگ ہے اور ان سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ ان سے میل نہیں کھاتا. اور وہاں پر جو بھی پروفیسر ہیں وہ اسی ٹائپ میں پڑھائی کروا رہے ہیں جس طرح سے کہ ان کے اسلام دھرم میں لکھا ہوا ہے. کل ملا کے انہوں نے ہر چیز کو اپنے دھرم سے اور مذہب سے جوڑ دیا ہے، یعنی کہ وگیان بھی انہوں نے دھرم سے اور مذہب سے جوڑ رکھا ہے. اور اس طرح سے ابھی حال ہی میں ایک گھٹنا ہوئی ہے جس میں ایک پروفیسر تھے جنہوں نے اصلی وگیان پڑھانا چالو کر دیا بایولوجی میں، اور جس میں ڈاروین کا سدھانت ہوتا ہے جس میں کیسے انسان کی اتپتی ہوئی، اس وشے پر شاید انہوں نے پڑھایا ہوگا کچھ. تو اس پر جو ہے انہوں نے کہیں بھی نبی کا ذکر نہیں کیا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے جو سدھانت تھا اسی کو صرف پڑھا دیا. تو اس وجہ سے وہاں کی جنتا، وہاں کے مولوی لوگ بہت ہی ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس پروفیسر کو پکڑ لیا اور اس پر فتویٰ جاری کرا دیا. اس کے بعد میں اس کے جان مال پر بھی خطرہ بنا دیا. تو اس کارن سے اسے معافی مانگنی پڑی اور جو بھی اس نے پڑھایا تھا اس کو ریورس کیا اور کہا کہ نہیں یہ سب نبی نے بنایا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ وگیان کے حساب سے نہیں نبی کے حساب سے ہے. اور جو باقی دیشوں کے ویگیانکوں نے بتایا اور جس نے ڈاروین کا سدھانت اور طرح طرح کے جو بھی سدھانت جو ویگیانکوں نے دیے وہ سب انہوں نے چند لمحوں میں ختم کر دیا، یعنی ان سب کو نکار دیا. اور ان کے انوسار جو صرف نبی ہیں وہی سب سے بڑے ویگیانک ہیں اور انہوں نے سب بنایا ہے، اور آگے بھی جو وہ بنائیں گے تو وہ سب نبی ہی بنائیں گے. انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا اور دوسرے دھرم والوں کا تو بالکل بھی ہاتھ نہیں ہے. تو کیوں پھر یہ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان کی استھتی ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں اس دنیا سے اور دنیا میں رہ کر؟ یہ ایک سوچنے کا وشے ہے کہ آپ کو جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے، لیکن آپ کو ٹیکنالوجی پڑھانا نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں آپ کو نبی کو رکھنا ہے، ٹیکنالوجی میں آپ کو اسلام دھرم کو جوڑ کے رکھنا ہے. آپ کو استعمال کرنا ہے انسانوں کا بنایا ہوا، لیکن آپ کچھ بھی چاہیں گے تو وہ چاہیں گے کہ نبی نے بنایا ہے. تو اس طرح سے کچھ حالات ہیں، معاملات ہیں پاکستان کے. تو چلتے ہیں ویڈیو کی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور ان کے ساتھ یہ ارد گرد جو بہت بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ نیچے سائنسدان، یہ دیکھیں جی، اس کو بایولوجی میں نوبل پرائز ملا ہے، اس کو فزکس میں ملا ہے، اس کو کیمسٹری میں ملا ہے، اس کو پیس میں ملا ہے. یہ سارے بڑے بڑے سائنسدان اور انٹلیکچوئل ہیں، اور یہ جو ایک جاہل پروفیسر بیچارہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے ساری عمر پڑھ پڑھ کے، کتابیں پڑھ پڑھ کے، اور وہ علم جو نالج بیچارے نے حاصل کیا وہ آگے سے اپنے بچوں کو منتقل کر رہا تھا. دیکھیں اس کی ممکنات تو بہت زیادہ ہیں. ایک دفعہ شروع یہ ہو جائے مولوی تو یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ان کو اصل میں پاکستانی سٹیٹ نے ان کو پالا ہوا ہے، ہاں جی. اور ان کے پاس 21ویں صدی کے لیے میں نے مولویوں کی باتیں بھی سنتا رہتا ہوں. وہ جو اپنا صحابہ کی باتیں اور نماز کیسے پڑھنی ہے، ناف کے اوپر یہ اور یہ، سوائے ان کے پاس اس قسم کی گفتگو کے ماڈرن سوشل سائنس، ماڈرن جیوگرافی، ماڈرن سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، اس پہ کچھ ان کو
इल्म नहीं है। उसको कुछ नहीं पता साइंस का। ये देखें इनकी शक्लें देखें, ये कितना पढ़ा लिखा होगा, जरा पूछे ना जरा इससे, जरा बताए ना जरा कि एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है, ये आपको बता देगा। बांदर तो निकले ना इंसान। तो सुनिए जरा इन प्रोफेसर साहब को किस तरह ब्लैकमेल करके, मार पीट के, उसी तरह जिस तरह आजकल पाकिस्तान के सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं, ये मौलवी जा रहे हैं फटा कर दें, और इन्होंने फटा किया फिर। और ये इल्म दुश्मन कुव्वतें हैं पाकिस्तान की। लेकिन इन मौलवियों को ये मुकाम किसने दिया? ये हमारी स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट ने दिया, क्योंकि 45-46 के इलेक्शन भी मौलवियों को इन्होंने इस्तेमाल किया था। नारे लगवाए, पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो मैंने सारी अपनी किताबों में जिक्र कर दिया है। तो एक दफा आप ऐसे लोगों को इतना बड़ा रोल दे दें सोसाइटी के अंदर, वो फिर बाज नहीं आते। हमने राजीनामे के कुछ पॉइंट्स लेके है, इकरारनामे के, जो ज्यादातर मेरे लिए है, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस बात का इकरार और तस्दीक करता हूँ कि अल्लाह ताला वहदुल शरीक ज़ात है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल और आखिर नबी खातमुन नबीयीन है। आप नहीं है। अच्छा, मैं भी सारे सोशल मीडिया के सामने कहता हूँ रसूलुल्लाह आखिरी नबी कोई नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। ब्लसफेमी। प्रोफेसर को माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि अब तुम मुसलमान नहीं रहे, तुमने डार्विन की थ्योरी पढ़ाई है, अब तुम मुसलमान नहीं रहे, वापस मुसलमान हो जाओ। फिर उसको मौलवियों ने आके कलमे पढ़ाए और उसको वापस मुसलमान किया गया। और भुट्टो साहब के दौर से ये शुरू हो गया, लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में तो इनको पूरा पैटर्नाइज किया गया। और अब ये स्टेट के हर जमात इस्लामी तो एज कम्पेयर टू देम कई दफा बड़ी एक यानी पढ़ी लिखी जमात लगती है। ये तो जाहिल है सारे। अब अगर आप ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो आप बायोलॉजी का डिपार्टमेंट बंद कर दें। ये इस मुल्क का आलम है, इस मुल्क की तबाही का ये आलम। आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस मुल्क के लोगों से जिनको मदरसों में बड़ा किया गया है। आप बॉटनी के दफ्तर अपना बंद कर दें। मुझे याद है एक दफ़ा मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आई वॉज स्टेइंग एट द फैकल्टी गेस्ट हाउस। तो वहाँ पे एक और कोई इसी ये खैबर पख्तूनख्वा से कोई साहब आए कि जी मुझे गोल्ड मेडल हमेशा मिला है इसमें बॉटनी में, ये है वो है। तो मैंने कहा ये भी फिर इसका मतलब है आप सोच ये चार्ल्स डार्विन की ये थ्योरी पढ़ाते हैं कि नहीं जी ये कैसे हो सकता है, ये है वो है। उन्होंने अपने मुंह से दावा किया है, अपने मुंह से कोई भी दावा कर देगा मैं बादशाह हूँ बरतानिया का, कहने से कुछ नहीं होता, तो कोई नबी नहीं है। पैदा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अकायद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मैं इन तमाम को अहले सुन्नत वल जमात मसलक उलमाए देवबंद की तशरीहात के मुताबिक दिलो जान से बगैर किसी शुक्र देखा देवबंदी एंगल से उसने कहा, जो क्योंकि बाकी भी मुसलमान हैं वो भी अपने अपने क्लेम करते हैं, वहाबी हो, सलफी हो या फिर शिया हो, सारे लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, अल्लाह मियां रसूल अल्लाह जो उनकी तालीमात है फ्रॉम देवबंदी एंगल वो वाली, उससे मैं मानता हूँ। तो ये वो लोग हैं जो टेक्निकली एक डिग्री हासिल करते हैं, ज़हनी तौर पे इनके जहन जो हैं वो बंद हैं और उसमें मॉडर्न इल्म, साइंटिफिक इल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। शुबे के तस्लीम करता हूँ। अकायद अमाल ज़रूरत है घर से निकलने के दौरान औरत के लिए सर से लेकर पांव तक चेहरा समेत का पर्दा मैं शरई समझता हूँ। सारी औरतें जो है घर से निकले तो पर्दा करें, ये शरई काम है, शरई हुक्म है। मैं भी इसको यही समझ, यानी वो जो काले वो तंबू नहीं लगाए होते, वो जब पता नहीं, वो जब उसको पता नहीं चलता कि ये छतरियां हैं या औरतें हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह उनके मुंहों पे बेचारियों के काले कपड़े डाले होते हैं, वो भी काला बुरका जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतनी गर्मी पड़ रही होती है, वो ज्यादा सनलाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और एक दफा मुझे याद है गवर्नमेंट कॉलेज में मैं जब था तो मुझे फिजिक्स के जो टीचर्स हैं उनके साथ नीला गुंबद लाहौर को आप भी जानती होंगी, तो वहां पे वो चिक्कड़ छोले एक है जगह जो जाके सारे लोग खाते हैं, तो वहां पे हम गए खाने। तो वहां पे मैंने कहा मैं इनसे क्या बात करूं, मैंने कहा देखें दुनिया जब बदली थी, कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन ये तो सारे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया, तो आप क्या पढ़ाते हैं लोग? उन्होंने कहा जी हमको कहते हैं कि आप ये थियरीज का जिक्र करें लेकिन कहें कि जो अपना कुरान और सुन्ना में है
वही सच है जो हमें फॉलो करना चाहिए, यानी द क्रिएशनिस्ट थ्योरी। तो जारी बात है, औरतें भेड़ बकरी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जारी बात है, प्रोफेसर ने भी, अभी प्रोफेसर बेचारा यही कहता होगा कि नहीं, तमाम इंसान बराबर हैं, औरतें हो या मर्द हो या जो मर्जी हो, बच्चे हो, सारों के इंसानी हकूक हैं। तो उन चीजों के ऊपर ज़र्ब लगाई गई है जो वो ये तालीम देता बच्चों को। अगला सफा ये मौलवियों ने लिखवाया सारा। जो हाई एजुकेशन के लिए, मतलब हाई एजुकेशन की जो इनोवेशंस है, जो इन्वेंशंस हैं, मोबाइल हैं, टीवी हैं, लाउड स्पीकर हैं, जितनी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन नहीं देनी। ब्लास्फेमी का कानून जो पाकिस्तान है वो हर पाकिस्तानी के लिए, मतलब ये मुसलमान प्रोफेसर था और कौन सा ऐसा गलत काम किया